सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने अज दे इस अंमृत बचन विच बख्शिश कीती है। गुरसिखां मन हर प्रीत है। गुरसिखां दे मन विच हर प्रीत है। खरी दा प्यार, खरी दी मुहब्बत है, परमात्मा दी मुहब्बत है। ते ओ हरी दी जिहड़ी प्रीत है, उस हरी प्रीत दा वसीला की है? हर नाम हर तेरी राम राजे। हरि जी, आप जी दा जो हर नाम है, जो आप जी दा नाम है, उस नाम नू मुहब्बत करनी, वो प्रीत ही खरी दी प्रीत है। जा शब्द कहा कि गुरसिखां दे मन विच खरी दी प्रीत है, हर नाम दी प्रीत है। ते जिस खरी नाल प्रीत है, उसे दे नाम नू वो मुहब्बत करदे। गुरसिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे। ते फिर जिथे खरी दी प्रीति है, उथे ये प्रीत सफल, ये मुकाम ते मंजिल ते तां पहुँचेगा इस प्रीत विच जे सतगुरु दी प्रीत भी हिरदे विच होवेगी। इसे करके गुरु जी ने अगला वचन किया, जेड़े गुरसिख हरि नू प्रीत करदे ने, नाम नू प्रीत करदे ने, कर सेवह पूरा सतगुरु। कर सेवा पूरा सतगुरु, वो अपने पूरे सतगुरु की सेवा करते आ। इहदा मतलब जिन्हें खरी नू प्रीति करनी है, ओदी प्रीत सफल तां है जे ओदे कोल गुरप्रीत है, गुरु प्रीति है। कर सेवा पूरा सतगुरु, हत्थां नाल, मन नाल, तन नाल, धन नाल, सुरत नाल अपने पूरे सतगुरु की सेवा करते आ। ते उस सेवा चो फल की मिलता है? भुख जाए लह मेरी। भुख जाए का अर्थ कि जिहड़ी अंदर भुख है, वो परमात्मा की बख्शिश नाल, गुरु की सेवा नाल वो चली गई। जां इउं शब्दा वरतां कि संसारी भुख भी उन्हां दी कोई नहीं रखी, उन्हां दे अंदर दी तृप्ति होगी। भुख जाए लह मेरी। इत्थे मेरी दा अर्थ गुरु रामदास जी ये नहीं कह मेरी, ये मेरी दा अर्थ है मैं मेरी, हौमे दी बिरती। जिन्हां ने पूरे सतगुरु नू सेविया, उन्हां दे अंदर दी भुख गुरु ने गवा दिती। ते जेड़ी मैं मेरी हौमे दी बिरती कई जन्मां तो हौमे छड़ नहीं सी रही, समर्थ सतगुरु ने किरपा कीती, वो मैं मेरी भी अंदरों सदा वास्ते मुका दी। ये अर्थ फिर मैं कर लगा, कर सेवह पूरा सतगुरु। हरि नू प्रीत करन वाले पूरे सतगुरु की सेवा विच लग गए गुरसिख। भुख जाए लह मेरी, उन्हां दे हर तरह की भुख मिट गई। ते जिहड़ी मैं मेरी दी बिरती है, वो भी लह गई, वो भी खत्म हो गई। फिर गुरु साहब इस गल नू फिर होर दोबारा फिर कह रहे, गुरसिखां की भुख सब गई। गुरु के सिखां दियां सारियां भुखां चलियां गईयां, किसी किस्म की कोई भुख उन्हां दी अंदरूनी रही नहीं। हाँ, जिहड़ी उन्हां गुरु की सेवा की, जिहड़ी सेवा करके उन्हां खरी प्रीत, खरी नाम नू प्रीत की, वो उन्हां ने एक पुन बीज दिता। उन्हां ने उस दी कमाई जिहड़ी कीती, उस कमाई करके महाराज कहते ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਰ थे। उन्हां कमाई वाले गुरसिखां दे पिछे, उन्हां नाम जपण वालियां गुरमुख रूहां दे पिछे, उन्हां दी बदले, उन्हां दी तफैलिश, उन्हां दी कमाई करके तिन पिछे होर खाए कनेरी। उन्हां दी संगत करके वो कमाई वालियां दी कमाई, कनेरे लोग, अनेकां लोग जिहड़े ने उन्हां दी कीती होई कमाई नूं खांदे पए ने। ते अगे बेनती करांगा, जन नानक हर पुन बीजिया। दास नानक धन गुरु रामदास बख्शिश कर रहे, उन्होंने खरी दे नाम रूपी पुन बीजिया है। हर पुन बीजिया, खरी दा नाम पुन बीजिया, सिमरन दा पुन बीजिया।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਖਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਖਰ ਭਾਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਉਕਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਰਮਣੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੌਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਸਰਬ ਥਾਈ, ਸਰਬ ਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੌਰ, ਇਹ ਬੱਤੀ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਹਿਤ ਉਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਥਾਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਆ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਟਿਮ ਟਮਾਉਂਦੇ ਤਾਰੇ ਇਸ ਗਗਨ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹਾਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦੇ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲਓ, ਮਾਲਿਆ ਪਰਵਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੌਰ ਪਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ,
ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲ ਅੰਤ ਜੋਤੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ, ਆ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸੁਹਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥਾ ਤਾਂ ਸੁਹੱਪਣ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੈ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ, ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਵਾ। ਆਹ ਹੈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਥਾਂ ਪੂਜਾ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿਮਰਨ। ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕੋਲ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸਨ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅੰਦਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੈ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ, ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਵਾ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਵਾ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਘਰ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਈ। ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਦਰਥੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੂੜ ਲਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਧੂੜ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਿਉਂ ਲਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ, ਨਾਮੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਬੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਅਨ ਮਤ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕੱਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ।
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੋਪਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, दामोदर ਜਿਹਦੇ ਉਦਰ ਦੁਆੜੇ ਤੜਾਗੀ ਹੈ, ਗੋਵਰਧਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੁਰਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 524 ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਾਰ ਆਵੇ, ਅੱਲਾ ਆਵੇ, ਕਰੀਬ ਕਬੀਰ ਆਵੇ, ਰਹੀਮ ਆਵੇ, ਗੋਵਰਧਨ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਆਵੇ, ਲੱਭ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਰਜ਼ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਅਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਖਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਅਰਥ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਣ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ, ਸੁਖਦਾਈ ਪੈਂਡਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਜਦਾ, ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਗਰਜਦਾ, ਤੇ ਗਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਗਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਜ ਆਰੰਭ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਬਚਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੀ? ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ, ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਨਮੁਖਤਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਸਨਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਤਰੀਵੀ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਬਚਨ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਜਿਉ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਉ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਰਨ ਆਇਆ, ਚਰਨ ਸਰੀਰਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै तां सन्मुख सिख कोई जिਉ रहे गुर नाले। गुर के चरण हृदय ध्याए अंतर आत्मा संभाले। आप छड़ सदा रह परनै। अपनी कौमे नूं छड़ के, जिन्हों महाराज कहते ने मैं मेरी चली गई। आप छड़ सदा रह परनै। गुर बिन अवर ना जाने कोय। गुरु तो बिना किसे नूं जाने ना। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। मैं अर्ज कीती भाणे विच रहण वाला, गुरु दे शब्द नूं अंदर वसाण वाला गुरु अमरदास कहंदे ने ये सिख है। उस तो बाद वक्त आया धन गुरु रामदास जी का। लफ्ज़ आपां सिर्फ अज गुरसिख। वो जदों वक्त आया तो मैं उस दिन भी कहा कि उंज वैसे महाराज बाणी च कही गए भी आ काम करो आ ना करो। जिवें गुरु नानक साहब जी ने कहा बाबा होर खाना खुशी कुवार, बाबा होर पहनन खुशी कुवार। पर गुरु साहब दसी गए बाणी च भी ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है। पर सब तो पहला गुरसिख की परिभाषा रूहानी तौर पर यदी दिनचर्या की है। इन्हें सारा दिन रूहानीयत के तौर पर किवें बतीत करना है। मैनूं पता है मैं इन्हां दिनां दी विचार विच ये शब्द वरतिया सी। उत्थे फिर सतगुरु गुरु रामदास ने गुरसिख की परिभाषा दिती। उस परिभाषा अनुसार जे आपां चलने, आपां दा अर्थ मैं अपने आप नूं कहना शुरू कर रहा क्योंकि दूजे ते उंगल चुकनी बड़ी आसान है। तो मैनूं एक दिन एक बजुर्ग दे बचन चेते ने। वो कहता है भी जदों किसे ते एक उंगल चुको ना तो खत की मुद्रा बननी तां जे तीन उंगलां साडे सीने वाल बैक पिछां होणगियां। आपां कदी उंगल चुकीए इस तरह ही करने, एक उंगल चुकने आ ते तीन उंगलां बैक साडे वाल आउंदियां ने। इहदा मतलब कि गुरु कहंदा है एक वारी किसे नूं कहण तो पहला तीन वारी मना अपने आप नूं पड़चोल, अपने अंदर झाती मार। मैं इस करके अर्ज की भी जे तां उहदे मुताबक अपना जीवन है फिर सच्ची मुच्ची गुरसिख हां। जेदा उहदे मुताबक जीवन है फिर जिन्ने सत्कारत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च वरते ने उहदे ते टुकदे। गुरु रामदास जी ने सब तो पहला गुरसिख की जिहड़ी परिभाषा दिती आप सब नूं पता है। मैं सिर्फ अज श्लोक पढ़ांगा, अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ आप जानते हो तकरीबन उहदे मैं एक बारी अर्थ खुल के कर चुका इन्हां विच। इस विचार च गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। अमृत वेले उठे, उठ के खरी दे नाम नूं जपे। जिहड़ा गुरसिख कहाउंदा है ते जिहड़ा मेरे वर्गा रात नूं पैणे ही 2 वजे वे ते प्यारे भलका तो उहदे सौण दा वेले ही हो जांदा। महाराज कहंदे नहीं, जे तू इस तरह चलेगा तो फिर देख सिखी नहीं। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। उद्यम करे भलके प्रभाती। इशनान करे, उथे क्या इशनान करना है, ये डड्डू वाला इशनान नहीं। इशनान करे अमृतसर नहावै। फिर की करे जी, उपदेश गुरु हर हर जप जापै। सब किलविक पाप दोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै। बहिंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भावै। जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की आख है गुरसिखां दी जीवनी। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरै नाम जपावै। जिहड़ा सिख आप गुरु दा नाम जपदा है तो फिर जपण तो बाद अपनी कमाई का पुन जिहड़ा वो बीजदा है, जिहदा तोटा कदी नहीं हुंदा। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरै नाम जपावै। ये सतगुरां ने शब्द भी वरते। फिर गुरसिख की बड़ी उच्ची थां है प्यारिओ, याद रखियो। मैं बेनती करा, सिक्खी दा दान, सिक्खी उहदी किरपा तो बिना नहीं मिलती। खून दे रिश्ते भी भावें होण, पर सिक्खी झोली च तां पैंदी है जे मालक दा तरस होवे। तां सब दे भागां ही सिक्खी थोड़ा है। भाई साहब भाई मनी सिंह उन्हां दा बंद कट्टन लगे। मैं एक दिन अर्ज कीती सी इस बारे, ते उस वक्त उन्हें इक्को गल कही सी, ये शरीर बड़ा कीमती है। जलाद कहंदा ये मिलदा नहीं। तेरा तजर्बा किन्ना, तू विद्वान किन्ना, पढ़िया लिखिया किन्ना, तेरा
चिट्टा दाड़ा, तेरा चेहरा दग-दग करदा, तू छड्ड सिੱਖੀ ਨੂੰ, दीन कबूल कर लै। जो उन्हां शब्द कहे वो रतन सिंह भंगू ने लिखे ने, वो अगे बड़े सोहने शब्द ने, देही किसकी बापुरी जे सिੱਖੀ साबित होए। जे सिੱਖੀ मेरी साबित निभ जाए फिर देह दी कादी परवाह जी। इसे करके असीं अरदास विच रोज कहने, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सुवासां नाल निभाई। एक है साबित, सिੱਖੀ केसां सुवासां नाल निभाई। भाई मनी सिंह कहंदे, देही किसकी बापुरी जे सिੱਖੀ साबित होए। देही तो आवन जान है, सिੱਖੀ मिले कब कोए। शरीर अज मिलिया बिनसेगा फिर मिल सकता है, पर प्यारिया सिੱਖੀ कई जन्मां दी कमाई है जिहड़ी गुरु नानक साहब दी किरपा नाल मिलदी है। मैं इस करके अर्ज कीती, सिੱਖੀ अज महाराज कहंदे ने गुरसिखां दे मन च प्यार है परमात्मा दे नाम दा, उन्हां अंदर भुख है इबादत दी, सिमरन दी। दो क बचन मैं भाई साहब दे आप नाल जरूर साझे करने आ। चलो ये तो नाम दी होगी गल जी, भी गुरसिख जिहड़ा वो नाम जपदा है, सिमरन करदा है। फिर ऐसता ऐसता जिथे रूहानी जीवन की गल कीती, उत्थे गुरमत ने सिख दे बाहर मुखी वर्तन विखार की गल भी कीती कि कौन है सिख। हुण इत्थे तो मैं कह दिता जो गुरु दे भाणे च आवे। अगला सवाल है भाणा की है। एक पौड़ी असीं सीधी सरल जी लैने आ। उंज मैं आप नूं एक बेनती करांगा, साडे अति सन्मानयोग डॉक्टर भाई योध सिंह जी जिहड़े वाइस चांसलर रहे, मेरा ख्याल लुधियाणे सेवा करते रहे, उन्हां दी एक किताब लिखी है भाई गुरदास साहब जी दी वारां उत्ते, वो है सिੱਖੀ की है, गुरसिੱਖੀ की है, सिੱਖੀ ने की दिता। वो सिर्फ भाई गुरदास साहब दियां वारां दियां पौड़ियां विचों उन्होंने लैके वक्रे वक्रे प्रकरण बनाए। मेरे जेन च अज वो पुस्तक आई, मैं देखा जदों तो आह शब्द भी सिੱਖੀ कह दिता, गुरसिੱਖੀ कह दिता। मैं भी कह देंगा मैं सिख हाँ जी। तो उंज वैसे मैं इस हक च हाँ, रोज़ कहना अमृतधारी होना, बाणी पढ़नी, ककार धारण करने। पर कई वारी की हुंदा है, धर्म का भेख छेती धारण किया जा सकता है, बख्श दिया जे, ते धर्म दे अंदर दे जिहड़े गुण ने उन्हां नूं धारण करन वास्ते सारी जिंदगी लग जाती है। भाई गुरदास साहब नूं पुछो जी सिੱਖੀ कौन कौन सिख, उन्होंने फिर कुछ बाहर मुखी गल्लां दा जिक्र किया। वो पौड़ी भी तुहानूं सब नूं चेते होनी। भाई साहब कहंदे, खाओ तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवै। आख है गुरसिख। मैं कहने उहदे तो कुर्बान जाना ਜਿਹੜਾ गुरु की मत नूं लैके अपने धुर अंदर तो निमरता भी चला गया। हौं तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवै। हौं तिस घोल घुमाया पर नारी दे नेड़ ना जावै। इस गल नूं फिर सुनियो, कल भी हुक्मनामे च आया सी कि दे किवाड़ अनक पढ़दे मैं परदारा संग फाकै। कहंदे ने एक है, ये नहीं कि नाम जपदा होवे, सवेरे नाम जपे ते विचार भी करे, नहीं नहीं, महाराज गुरु साहब मेहर करन, जपण वाले की जिंदगी पलट जाती है। इत्थे भाई साहब कहंदे ने सिख दे बाहर मुखी लक्षण की होणगे, उहदा समाज विच वर्तारा की होवेगा। हौं तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवै। हौं तिस घोल घुमाया पर नारी दे नेड़ ना जावै। हौं तिस घोल घुमाया पर दरबੈ नूं हੱਥ ना लावै। पराई दौलत नूं छूवे तक ना। हाँ तीजा बचन, हौं तिस घोल घुमाया। हाँ मैं एक बेनती करा, परमात्मा जिन्हों त्रुट के दात दिंदा, अपनी किरत करके खा रहा, उन्हें भाग ला दिता। कोई फरेब, कोई छल, कोई दगा, कोई ठगी, कोई धोखा नहीं किया। तो प्यारे जे उन्होंने रब अरबापति भी बना दे ना, एवें अंदरों करोड़ दे नहीं रहने चाहिए। उन्हें पर दरबे नूं हत्थ नहीं लाया। हौं तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवै। हौं तिस घोल घुमाया पर नारी दे नेड़ ना जावै। हौं तिस घोल घुमाया पर दरबੈ नूं हੱਥ ना लावै। हौं तिस घोल घुमाया पर निंदा सुन आप हटावै। आह है गुरसिੱਖੀ। निंदा पराई दी होवे, अपने कन्नां नूं हटा लै। हौं तिस घोल घुमाया पर निंदा सुन आप हटावै। अगे कहंदे हौं तिस घोल घुमाया सतगुर दा उपदेश कमावै। हौं तिस घोल घुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावै। महाराज कहंदे गुरमुख सोई
ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਜੀ? ਹਰੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹੇ ਖਰੀ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹ ਖਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਲਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਇੰਨਾ ਚੇਤਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧੁਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਪਾ ਲੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾ ਲੈ, ਸਲੂਣਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਸੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਰੀ ਕੀ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ, ਵਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਅੰਨਾ ਖੋਲਾ। ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਨਾ ਖੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ। ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਬੋਲਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਚੁੱਪ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੁ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਸੁਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਖਰੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਫਲੀਭੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੜਫ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਤੜਫ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ, ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਜੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗ੍ਰਿਣੀ ਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨੈ। ਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗ੍ਰਿਣੀ ਵਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਗ੍ਰਿਣੀ ਵਹਿ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਉਪਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋਤ ਅਗ੍ਰਿਣੀ ਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਰਾਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗ੍ਰਿਣੀ ਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨੈ ਨਿਰਧਨੰ ਭੈਂਗ ਧਨਵੰਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਿਰਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਣੈ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋਤ ਅਗ੍ਰਿਣੀ ਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨੈ ਨਿਰਧਨੰ ਭੈਂਗ ਧਨਵੰਤ ਹੈ। ਅਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਣੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰਗ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਨਾ ਲੱਭਿਅਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਭਿਅਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਖਰੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ।
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ। ਤਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਹਿਕਮਤ। ਇਹ ਵੈਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਧੁਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹਿਕਮਤ ਦਾ। ਤਾਏ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਖੱਬੇ ਸਾਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੁਰਤੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ, ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਆ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਘਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਪੱਟੀ ਜਾਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਗ, ਬਿਰਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਡੋਲ ਸਾਖਿਆਤ ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਣਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਰੋ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਠੰਡ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਕਮਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹਿਕਮਤ ਤੂੰ ਵੈਦ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਨਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਦੌੜਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਆਈ, ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਛੰਨ ਜਿਹੀ ਤੱਲੇ ਸਭ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਇਸ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਟ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਹਿਕਮਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ। ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਪਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਚਾਅ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਫਰੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰ ਦੇ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਖੀ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਆਪੇ ਜਿੱਦਣ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਸੱਪ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਛੱਤ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੜ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਖੂਹ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਸ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਗਈ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਏਂਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ, ਜੇ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧ ਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਇੱਕ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।